بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل دیں گے کے جی ایپ کے بارے میں۔ کیا کے جی ایپ کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے؟ کیا کے جی ایپ کو ویریفیکیشن کے لیے دوبارہ پیمنٹ سینڈ کی جائے؟ کیا کے جی ایپ کے اندر جو وڈرا لگے ہوئے ہیں وہ ایکسیپٹ ہوں گے؟ 1 اکتوبر سے پہلے ہوں گے یا بعد میں ہوں گے؟ کیا جو اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرے گا اس کو پیمنٹ ملے گی اور جو نہیں کرے گا کیا اس کو نہیں ملے گی؟ ان تمام تر معلومات، مزید ان کے سوالات کو ہم می کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو ہم اپنا سٹیٹس چیک کرتے ہیں۔ سٹیٹس میں آ رہا ہے ان ایکٹیو یوزر، جس میں آپ کو 525 روپے پڑے ہوئے ہیں اور VIP2 اس میں ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایکٹیو کیوں کیا جائے؟ کیا ہم اس کو اگر ایکٹیو کرتے ہیں تو ہمیں آگے ورک کرنا پڑے گا یا ہمیں ورک کرنے کے لیے اس ایپلیکیشن کو چلانا پڑے گا؟ کیا اگر ہم ایکٹیو نہیں کرتے تو یہ ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے؟ اگر ہم ایکٹیو نہیں کرتے تو ہم بعد میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سب سے پہلے اگر آپ اکاؤنٹ ایکٹیو کرتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق اگر آپ اکاؤنٹ ایکٹیو کرتے ہیں تو 1 اکتوبر کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہوگی آپ ان کو نکلوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، جب آپ اکاؤنٹ کو ایکٹیو کر لیں گے آپ اسی ٹائم اپنا وڈرا لگا سکتے ہیں، آپ کا وڈرا لگ جائے گا۔ اگر آپ کا ان ایکٹیو اکاؤنٹ ہوا تو آپ کا وڈرا نہیں لگے گا۔ اگر آپ اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنے کے بعد وڈرا لگائیں گے تو آپ کا وڈرا ایکسیپٹ ہو جائے گا اور انڈر ریویو میں چلا جائے گا۔ 1 اکتوبر اور 2 اکتوبر کے دوران آپ کی جو رقم ہوگی آپ کے متعلقہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی، یہ ان کے کہنے کے مطابق ہے۔ اگر آپ اکاؤنٹ کو ایکٹیو نہیں کرتے تو جو آپ کے اکاؤنٹ میں رقم پڑی ہے وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دی جائے گی، وڈرا آپ کو دے دیا جائے گا جب آپ لگائیں گے، لیکن آپ دوبارہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اکاؤنٹ کو ایکٹیو نہیں کیا دیے گئے ٹائم کے مطابق، یہ ان کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بات آ جاتی ہے کہ اس کو ایکٹیو اگر آپ نے کرنا ہے تو اپنے رسک پہ کرنا ہے، میرے کہنے پہ آپ نے اپنی رقم کو ضائع نہیں کرنا۔ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ VIP1 ہیں یا VIP2 ہیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اگر VIP3 ہیں تو آپ رسک لے سکتے ہیں 1%، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ آپ کے پہلے کچھ رقمز آپ کی جا چکی ہیں، یعنی یہاں پہ اگر آپ کو 2000 یا 3000 آپ نے ٹوٹلی پہلے انویسٹ کیے جا چکے ہیں تو اس کی بنا پہ اگر آپ مزید ایک رسک لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے رسک لیا جس کی بنا پہ آپ نے 3000 روپے سینڈ کیے، اگر مزید آپ رسک لیتے ہیں کہ اگر یہ چلتی ہے تو بعد میں آپ کو یہ پچھتاوا نہ ہوگا کہ میں نے شاید اکاؤنٹ ایکٹیو نہ کیا ہوتا یا کر لیا ہوتا۔ اگر آپ نے کر لیا ہے تو اگر یہ چل جائے گی تو آپ کو خوشی ہوگی، اگر آپ نے اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں کیا اور یہ پراپر چل رہی ہے تو پھر آپ اس صدمے رہیں گے کہ کاش میں نے اس اکاؤنٹ کو ایکٹیو کر لیا ہوتا۔ تو میں ریکمینڈ آپ کو یہ کروں گا کہ اگر آپ کا VIP1 ہے یا 2 ہے تو اس میں آپ کے 600 سے 1200 روپے انویسٹ ہونے ہیں، تو آپ ان کو ایکٹیو کر لیں۔ اگر چلے گی تو آپ اپنا ورک سٹارٹ رکھیں، اگر نہیں چلتی تو پھر اس میں رسک ہوگا، آپ کو یہ اندیشہ نہیں ہوگا، آپ کو یہ پریشانی نہیں آئے گی کہ کاش میں نے اس کو ایکٹیو کر لیا ہوتا۔ اب اس کو ایکٹیو کیسے کرنا ہے؟ ایکٹیو ناؤ کے بٹن پہ جیسے آپ کلک کریں گے آگے وہی پروسیس جیسے ہم ریچارج کرتے ہیں اس طریقے سے آپشن آ جائے گی۔ چینل جو 1 ہے اس کو سلیکٹ کر لیں، جو بھی چینل آئے اس کو آپ سلیکٹ کر لیں، اس کے بعد آپ کی جو متعلقہ رقم ہوگی آپ کے VIP کے مطابق وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ سلیکٹ ہو جائے گی۔
सेलेक्ट होने के बाद ये देखें यहाँ पे नीचे रिचार्ज जो अमाउंट है वो 1200 रुपये शो हो चुकी है। आपने कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करना है, थोड़ा सा अगर लोड हो तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं आपको पड़नी चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपने यहाँ पे अपनी पेमेंट का यूज़र नेम देना है जिसके नाम पे आपका अकाउंट है, यानी जिस बंदे के नाम से आप अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम लिखें। एक प्रॉपर तरीके से आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपकी सक्सेसफुल होगी और आपका अकाउंट एक्टिव होगा। आपने योर नेम, अपना नेम लिखिए या जिसके अकाउंट का नंबर आपने देना है या जिस अकाउंट से आपने पैसे सेंड करने हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने गो पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पेमेंट पे क्लिक करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आ रहा है आपका टाइटल, बैंक अकाउंट टाइटल, जहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा हुआ है। नीचे बैंक अकाउंट नंबर, जहाँ पे उसका जायज़ कैश का अकाउंट लिखा हुआ है। अगर आप 4 से 5 दिन पहले किसी काम की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको, अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसमें आपको बैंक की डिटेल दी जाती थी। लेकिन अब आप जब भी दोबारा इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे या इसमें रिचार्ज करेंगे तो आपको इजी पैसा या जायज़ कैश में ही सेंड करना पड़ेगी। इसकी ये रीज़न है कि उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो अंडर रिव्यू पड़े हुए हैं। वो चेक कर रहे हैं कि किन किन बंदों की ट्रांजैक्शन आ चुकी है और किन बंदों की अभी तक नहीं आई लेकिन वो अप्रूव हो चुके हैं। अब वो चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग की वजह से, ये उनका कहना है, मैं अपनी तरफ से आपको कोई इसमें अपनी बातें ऐड नहीं कर रहा, ये उनकी अनाउंसमेंट के मुताबिक, उनके मैसेजेस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने इस नंबर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस पर पेमेंट सेंड करनी है। पेमेंट सेंड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट उसी तरह आपने यहाँ पे अपलोड करना है इस टाइम पीरियड के दौरान, जो कि आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद आपने कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपने जो ट्रांजैक्शन की उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने एडमिन को सेंड कर दीजिए और प्लीज़ रिचार्ज अप्रूव माय रिचार्ज लिख के सेंड कर दीजिए। 1-2 मैसेज कीजिए, उनका फ़ौरन रिप्लाई आ जाएगा। इंस्टेंटली आपका अकाउंट जब एक्टिव हो जाएगा। हमने ख़ुद 2-4 बंदों का अपना ही अकाउंट जो है वो एक्टिव किया है, जो कि छोटे लेवल हैं। 1-2 वीपी के जो वीआईपी लगे हुए हैं, हमने उस पे 1000 से 1200 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं। हमने भी कोई बड़े पैकेजेस अपडेट नहीं किए। हम आपको भी नहीं रिकमेंड करते कि आप बड़े पैकेजेस अपडेट करें। काइंडली आप VIP 1 से VIP 2 में करें। अब बात करते हैं कि ये चलेगी या नहीं, इनकी क्या पॉलिसी है। तो ये अल्लाह ही जाने कि इनकी क्या पॉलिसी है। इनकी पॉलिसी के मुताबिक ये है कि इनका जो टाइम पीरियड है, कि यहाँ पे हम देखते हैं मैनुअल, जो हेल्प मैनुअल के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे वो हमें दिखाते हैं कि हाउ टू मेक यूजिंग मनी। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो हमें काफ़ी डिटेल्स इसमें बताते हैं कि हमने रेवेन्यू एनालिसिस कैसे करनी है। अब यहाँ पे रेवेन्यू में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि कुछ लोग यहाँ पे हमारे पास हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं, वो जब टास्क को देखते हैं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, टास्क के लिंक के ऊपर क्लिक ही नहीं करते। जहाँ पे अपलोड स्क्रीनशॉट का बटन है वहाँ पे क्लिक करते हैं और पुरानी स्क्रीनशॉट पड़ी हुई या अपनी ही तस्वीरें वो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से सबमिट हो रही हैं, एक्सेप्ट हो रही हैं। अब यहाँ पे उनके सॉफ्टवेयर का मसला है, कस्टमर का मसला या एम्प्लॉयर का मसला नहीं है, ठीक है। अब उनकी गलती की वजह से वो गलती की सज़ा जो है वो सारे एम्प्लॉय को दी जा रही है कि जो भी बंदे हैं वो दोबारा रिचार्ज करवाएं। अब देखें, जो रिचार्ज किया जाता है वो रिचार्ज आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे PKR में आपका शो होगा जितने पैसे करवाएंगे, यहाँ पे शो होगा, लेकिन वो यहाँ पे काउंटिंग में शो होगा, आपके अकाउंट में नहीं पड़े हुए। यानी कि आपका जायज़ कैश का अकाउंट है वहाँ पे तो नहीं पड़े हुए, लेकिन काउंटिंग में वो शो हैं। तो इस तरीके से वो आपको दोबारा रिचार्ज करवाएंगे। ये 1% रिस्क है। अभी आज की डेट है और कल का दिन है, ठीक है। कल का दिन है एक, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। तो यहाँ पे 2 डाउट्स आ रहे हैं कि अगर हम सेंड करते हैं तो ये बंद हो जाएगी, तब भी हमारा नुकसान है। अगर हम नहीं सेंड करते और ये चले लॉन्ग टर्म के लिए या चंद दिनों के लिए, फिर भी हमारा नुकसान है। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शनों के नीचे जो सेंटर में है वो रिस्क है। आप 1% रिस्क ले सकते हैं छोटे लेवल के लिए, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा। तो मज़ीद इनके मैसेजेस पे हम इतबार इसलिए नहीं करते, या हम करें क्यों करें,
نہ تو ہمیں ان کا پراپر پتہ ہے کہ ان کا آفس کہاں ہے، نہ ان کے کوئی نمبرز پہ پتہ ہے کہ ہم ان سے بات کر لیں، نہ ان کے گھر کا پتہ ہے، نہ ان کے آفس کا پتہ ہے، تو کیا ہے رسک ہے۔ جیسے ہم نے پہلے رسک لے کے ان کو پیسے سینڈ کیے اور ریسیو کیے، اس طرح اب بھی آپ رسک لے کے ان کو سینڈ کر کے ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی کویسچن ہو، سوال ہو، کمنٹ میں چھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا رپلائی کیا جائے گا۔ مزید آنے والی جو نئی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا کے پراپر آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ تو جو بھی چیزیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کمپنی کی غلطی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ امپلائر کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، غلطی جس کی بھی ہے اس کو اس سے ریموو کیا جانا چاہیے۔ بقیہ جو پراپر بندے اس پہ کام کر رہے ہیں طریقے سے، ان کو ایکٹیو کیا جانا چاہیے۔ ہماری تو یہی درخواست ہے KG والوں سے بھی اور دوسرے لوگوں سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو ایکٹیو کریں یا نہ کریں اور کس طریقے سے کریں، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔